بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خیال بھی مجھے ہے کہ آج کی رات شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے حوالے سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، اسی لیے آج میں نے وہ آیت بھی تلاوت کی ہے جو ہمارے یہاں صرف بیماری کے لیے محدود کر دی گئی ہے، لیکن اس کا پیغام بہت وسیع۔ آئیے پہلے آیتوں کا ترجمہ کر لیں۔ پہلی آیت 40، دوسری آیت امام زمانہ، تیسری آیت اس پورے عشرے کا جو میرا موضوع ہے اس کے بارے میں۔ 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے نا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی جماعت غلبت فئۃ کثیرہ، ایک بہت بڑے گروہ اور فوج پر غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، جب اللہ کی مدد و تائید حاصل۔ ایک مختصر ترین گروہ اور اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت، کم من فئۃ قلیلہ، یہ مختصر گروہ۔ میں کربلا کے شہیدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کربلا کے اسیروں اور قیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ چند خواتین، کچھ بچے، اور اتنی بڑی طاقت دنیا کی، غلبت فئۃ کثیرہ، بہت بڑی فوج پہ یہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کربلا کے واقعے اور 40 کے دن سے بہتر اس کی تفسیر نہیں ہو سکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کل آپ حضرات میں سے اکثر، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے خواتین زیادہ، کل صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے۔ دعائے ندبہ میں زمانے کے امام کا یہ لقب استعمال ہوا ہے، این المستر، این المستر، مستر کہاں ہے؟ تو کون مستر؟ جو سورہ نمل کی اس آیت میں بیان ہوا کہ اما یجیب المستر، جب ایک مستر دعا کرتا، اذا دعاہ، جب مستر دعا کرتا ہے تو یجیب، اللہ اس کو جواب دیتا، ویکشف السوء، اور جس پریشانی کے لیے وہ دعا کر رہا ہے خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا۔ ہمارے یہاں یہ آیت مریض کی شفایابی کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، واقعاً ہے بھی۔ آنکھوں دیکھے معجزات اس آیت کے ذریعے سے ہم لوگوں نے مشاہدہ کیے ہیں، تجربہ کیے ہیں۔ یقیناً قرآن کریم میں مرض کے لیے، مرض کی شفایابی کے لیے، اب یہ لفظ قرآن کے لیے تو اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی آیت نہیں، اور دعاؤں میں دعائے مشلول سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ لیکن آیت اصل میں آئی ہے امام زمانہ کے لیے کہ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی دعا۔ اچھا، یہ اصول تو آپ نے بار 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 علماء سے سنا کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جب آپ کسی کے سامنے پڑھیں تو فوراً اگر تھوڑی سی عربی جانتا ہے وہ کہے گا اس کے یہ معنی، لیکن اس کے بعد پھر جو معصوم نے کہا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پھر جتنا اس آیت کی گہرائی میں جائیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس آیت کا ایک مقصد، ایک انٹرپریٹیشن، ایک تفسیر ہمارے سامنے آتی جائے گی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جب قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت اس کے سارے 70 معنی واضح تھے۔ واضح کا مطلب یہ ہے کہ امام معصوم نے واضح کر دی۔ اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمانے کی ترقی کے بعد، سائنس کی ترقی کے بعد، انسانوں کی ترقی کے بعد پھر دوسرے معنی بھی سامنے آتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی امام زمانہ کے لیے، تو پیغام یہ نہیں تھا کہ آپ بیماری میں اس کی تلاوت چھوڑ دیں، نہیں، وہ اس کے ایک ظاہری معنی۔ اب اس کے بعد وہ معنی جو معصوم کی حدیث میں بھی آئے اور دعائے ندبہ میں بھی۔ این المستر، وہ مستر کہاں ہے جو دعا کر رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ زمانے کا امام، ان کی کیا پریشانی اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے میں 2 جملے ابھی عرض کر دوں اس آیت کا امام زمانہ سے وہ تعلق جو شب جمعہ، آج کی رات شب جمعہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ امام کی پریشانی کیا ہے؟ وہ ساری پریشانیاں تو امام کی نہیں ہے کہ جو ہماری اور آپ کی ہوتی ہیں، دنیاوی بیماریاں۔ امام بیمار پڑتے ہیں، غیبت کے عالم میں بھی بیمار پڑتے ہیں، لیکن وہ امام کی بیماری دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی۔ کسی مومن نے گانا سنا، امام بیمار ہو گئے،
کسی مومنہ نے مکس گیدرنگ میں بے حجاب شرکت کی، امام بیمار ہوگا۔ کسی بچے نے مثلاً موبائل کے اوپر کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھی، امام بیمار ہوگا۔ کسی بوڑھے نے نماز قضا کی، امام بیمار ہوگا۔ امام بیمار ہوتے ہیں، لیکن جو روایت ہے نا کہ اپنے چاہنے والوں کے گناہ اور بدعملی کی وجہ سے، اور خاص طور پر شب جمعہ، جب پورے ہفتے کے اعمال، پوری دنیا کے مومنین کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اکٹھا، تو اس وقت وہ بیماری، لیکن اور یہی آیت کی وہ تفسیر بنے گی، وہ بیماری نہیں ہوتی جو ہمیں اور آپ کو ہے کہ کسی کو کووڈ ہو گیا تو کسی کو کینسر ہو گیا تو کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تو کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا۔ اب امام دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ایسی بیماریوں میں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا پہلا مطلب ہے بیماریوں میں، اس کو بند نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں، لیکن پھر اس کی گہرائی میں اتر کے اس کے دوسرے معنی، تو وہ والی بیماریاں تو امام کی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اور امام کا کیا مسئلہ؟ قرآن نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، خرابی اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو امام کو اذیت دے رہی؟ وہ بیماری تو نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے کہ جو آج کل مومنین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً ان علاقوں میں، اور وہ ہے کہ جاب یا بزنس، اس میں پریشانیاں۔ ان علاقوں میں تو عام طور پہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو یہاں ایک دفعہ آ گیا اور یہاں کی زندگی کا عادی بن گیا تو اب اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے واپس وطن جانا۔ تو خیر، یہ سارا وقت اب میں آپ کا کیوں ضائع کروں؟ آپ حضرات آج کی مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں، تو رزق یہ امام کا مسئلہ نہیں۔ اب وہ مسئلے بھی نہیں ہے کہ جس کا امام کے حوالے سے تذکرہ کرنا کہیں توہین امام نہ بن جائے، کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا۔ امام کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ایک الگ سبجیکٹ۔ امام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں کل کا دن، جمعے کے دن نماز کے بعد امام زمانہ کی ایک زیارت پڑھی جاتی ہے، اور جہاں یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، وہ لوگ گھر میں پڑھتے ہیں۔ اس میں امام پر بھی سلام ہے اور امام کی اولاد پر بھی سلام۔ وہ زیارت جو کل آپ پڑھتے ہیں اور جس میں امام کا وہ لقب استعمال ہوا ہے جو چاند رات کی مجلس میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ پیغام جو آن لائن مجلس سے سنتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام کا لقب کریم۔ پھر میں سمجھاتا ہوں کہ کریم کا مطلب کیا ہے، لیکن خیر میں کیا سمجھاتا ہوں، آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنے ہیں، مجھ جیسا طالب علم، لیکن یہ امام کا یہ والا لقب کہ امام کریم اس زیارت میں آیا ہے کہ نہیں آیا، بلکہ من اولاد الکرام، پورے خاندان کو آپ نے کریم کہہ کے سلام کیا۔ اسی میں پھر امام کی یہ عربی کا کریم ہے، یہ نام کہیں اور بھی استعمال ہوتا ہے تو ذہن ادھر نہ چلا جائے، تو یہ عربی کا کریم ہے۔ کریم بزرگوں کی اولاد میں ہے، آپ پر سلام اور آپ کی اولاد پر۔ تو وہ زیارت میں لفظ اولاد آ کے ہی بتا رہا کہ امام کی اولاد تو ضرور ہے، لیکن وہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بات کیوں چھڑ گئی کہ امام کے لیے یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اولاد کی شادی کا، اور جیسا کہ اس جملے سے ہی پتہ چل گیا کہ اگلا مسئلہ بھی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریشانی یہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یا ہمارے ہاں اولاد تو ہے بیٹی کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنے ہمارے مسئلے ہیں جس کے لیے آپ حضرات بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور ایک عادت بنا لی ہے بعض لوگوں نے، عادت۔ یہ دو عادتیں ہمارے مومنین کی بڑی خطرناک ہیں، جس پر الگ سے میں مجلسیں پڑھتا ہوں، شاید آگے عشرے کی کسی مجلس میں آ جائے۔ نمبر ایک ہی مسئلہ ہر ایک سے پوچھیں گے، پہلے سے پوچھا جواب مل گیا، لیکن پھر بھی ایک عادت بن گئی، ہر ایک سے وہی مسئلہ پوچھیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس لیے یہ عادت بنائی ہو کہ اتنے ساروں سے پوچھ رہے، کبھی تو کوئی غلطی سے ہمارے مطلب کا جواب دے دے گا، ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا جاتا ہو، اور اس وقت وہی سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے جو ہمارے مطلب کا جواب دیتا۔ لیکن اگلے سوال میں وہ سب سے بدتر عالم ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے جس کی زبان پہ غلطی سے ہمارے فیور کا کوئی مسئلہ آ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ ہو، یہ ایک بدگمانی تو ہے، لیکن اگر میں سب کے بارے میں کہوں تو بدگمانی، لیکن کچھ کو تو میں جانتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے بس عادت۔ کوئی عالم نظر آیا تو پوچھ لو مسئلہ۔ جو دنیا میں جہاں جہاں میں سوال جواب کے سیشن کرتا ہوں، ابھی اس سے پہلے جو اشرا پڑھ کے آیا تو اتفاق سے وہ سیٹرڈے تھا، وہی سوال، گوشت حلال حرام
बैंक से लोन लेना, मॉर्गेज पे मकान लेना, लीज पे गाड़ी लेना, भाई घिसे पीटे सवाल तो एक आदत है, वही पूछे जाते हैं। मैं तो सख्ती से शुरू में ही कह देता हूं, अभी भी मैंने कहा। तो खैर, तो खुलासा ही एक तो ये आदत, कोई आलिम नजर आया, आलिम भी नहीं, आलिम नुमा, हम जैसे लोग मसला पूछ रहे, वही मसला जो उससे पहले उसी मुहर्रम में हर आलिम से पूछ चुके हैं। और दूसरी आदत यह है कि कोई भी नजर आया दुआ, और एक नई दुआ चाहिए जो आज तक दुनिया में किसी ने सुनी भी ना हो। हमारे लिए एक स्पेशल दुआ नाजिल होना चाहिए। ये जिब्राइल की जिम्मेदारी है कि इधर हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ हो, एक स्पेशल दुआ हमारे लिए लेके नाजिल हो। हमने कहा मसलन जैसे बीमार, मैंने कहा दुआएं मजदूर पड़े, अरे नहीं मौलाना ये तो बहुत पुरानी दुआ हो गई, तो दुआ तो सारी पुरानी होती। तो खैर, इस आदत की वजह से मोमिनीन कराम बहुत सारे मसले दिमाग में रखते हैं कि इसके लिए पूछेंगे। इमाम ज़माने के इमाम को तो ये मसला नहीं, ना उनका रिस्क का मसला है, ना उनका सेहत का मसला है। वो सेहत जो अपनी जिस्मानी खराबी की वजह से आती है, वो सेहत नहीं जो मोमिनीन के गुनाहों की वजह से, वो मैं इशारा कर चुका हूँ। लेकिन मुझे इतने साल यहाँ इमाम बारगाह अली रज़ा में मजलिस पढ़ते हो गए, मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता मजमा बढ़ता चला जाता है, तो हर नए आने वाले को फिर पुरानी बात दोहरा के बताओ, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सारे मसले, फिर क्या मसला, और कुरान कितने सख्त स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में कह रहा कि हम जवाब भी देते हैं इसको और इसकी परेशानी दूर भी करते हैं। कितने ही दुआ मांगने वाले तो ऐसे अल्लाह उनको जवाब ही नहीं देता, जबकि अल्लाह का वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ मांगो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और अल्लाह का ये भी कहना है कि मा यइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान झूठे वादे करता है, अल्लाह सादिकुल वाद, सच्चा वादा करता है। लेकिन फिर भी कितने ऐसे गुनाहगार का लफ्ज चले इस्तेमाल करे कि जिनके लिए है कि अल्लाह उनको जवाब ही नहीं देता। वो एक पूरी लिस्ट है, लेकिन चूंकि दुआ के हवाले से भी इसी मिंबर पर मैंने भी एक अशरा पढ़ा है और उलमा को भी मैं जानता हूँ। तो खुलासा कि खुदा ने कहा हम जवाब भी देते हैं, और जवाब देने के बाद कहा कि नतीजा भी निकालते हुए यक्षिफ़ुस्सू। रिवायत है ना कि हजरत मूसा ने फिरौन के मजालिम के खिलाफ दुआ मांगी, अल्लाह ने जवाब दिया, लेकिन कहा 14 साल के बाद ये मसला हल होगा। एक तो होता है जवाब ही ना दिया जाए, जवाब दिया लेकिन कहा कि जवाब तो दे रहे, परेशानी दूर नहीं होगी। जवाब इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम्हें पता चल जाए 14 साल लगेंगे, बहुत मशहूर रिवायत। तो यहाँ नहीं है यक्षिफ़ुस्सू, अल्लाह परेशानी फौरन दूर भी कर देता। लेकिन है क्या परेशानी, ये बात हो रही है ज़माने के इमाम की। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उनके लिए एक आध लफ्ज़ दोहराता हूँ। उनकी परेशानी हम और आप, हमारे अमाल नहीं, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी मुसीबतें। मुसीबत हमारे घर में आती है, परेशान इमाम होते हैं। हम इतनी दुआ नहीं करते जितना इमाम हमारे लिए दुआ किया करते हैं। हमें अपने मरीज के लिए वो तड़प के साथ दुआ नहीं है जिस तड़प के साथ इमाम हमारे मरीज के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो एक जुमला मैं अक्सर कहता हूँ, वक्त बचाने के लिए वही जुमले पे बात खत्म करता हूँ, लेकिन दुआ करके अपनी दुआ वापस भी ले लेते। दुआ क्या करते हैं, दुआ ये नहीं कि इनकी परेशानी दूर हो जाए, तो परेशानियां दूर होंगी ही नहीं। ये तो अल्लाह का वादा है कि जिस मोमिन के घर में 40 दिन में एक परेशानी ना आए वो मोमिन ही नहीं है। यह रिवायत है, और लफ्ज भी कितना सख्त लफ्ज आया, क्योंकि हम ये लफ्ज सिर्फ दुश्मनान अहले बैत के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बड़ा सख्त लफ्ज है। इमाम की हदीस है, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मलऊन मलऊन मलून। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लफ्ज, लानत है लानत है लानत है उस मोमिन पर जिसके घर में 40 दिन में कोई परेशानी ना हो। तो चूंकि ये लफ्ज हम सिर्फ दुश्मनान अहले बैत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ियारत आशूरा हो जो हमने आशूरे में पढ़ी, ज़ियारत अरबईन हो, ज़ियारत वारिसा हो जो हम आज पढ़ेंगे, तो उस वक्त हमको बड़ा अजीब लगता है कि इमाम अपने चाहने वाले के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मिंबर से इस लफ्ज की सही तशरीह होने लगी है कि मलून गाली नहीं, मलून का मतलब है इसके ऊपर रहमत खुदा नहीं। तो जिस घर में 40 दिन में एक परेशानी ना है, इस पे अल्लाह की रहमत नहीं। चुनाचे कई वाकयात भी हैं हमारे पास। रसूल ने शादी का पैगाम दिया, पता चला कि इस लड़की को आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, रसूल ने पैगाम वापस ले ली। दावत में गए, उस मोमिन के घर में मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा टूटते टूटते बच गया और मोमिन ने अपनी तारीफ शुरू कर दी, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर तो कभी कोई परेशानी आती ही नहीं है, जैसे अभी ये परेशानी आ रही थी और बच गया। पैगंबर उठ के चले आए, ऐसे घर में दावत ही नहीं खाना है जिस पे अल्लाह की रहमत ना हो। तो जब तक आप हैं
जिंदा हैं और इमाम जाहिर नहीं होते, उस वक्त तक परेशानी आएंगी, उसको खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करें, लेकिन दुआ जरूर करें, दूर करने की कोशिश जरूर करें, और उसके बाद भी अगर वो परेशानी दूर ना हो तो मामला अल्लाह पे छोड़ दें तो खैर। इमाम हमारी वो परेशानियां उनके लिए भी दुआ करते होंगे, लेकिन वो तो पता है कि आज मैंने एक मसले के लिए दुआ की, इसी मोमिन को कल दूसरा मसला पेश आएगा। 40-40 दिन में एक एक परेशानी तो होगी, और अगर ज्यादा मोमिन बड़ा मोमिन है तो शायद हर 20 दिन बाद, और बड़ा मोमिन है तो शायद हर 10 दिन बाद हो। खैर, तो खुलासा यह है कि ये इमाम का इतना बड़ा मसला नहीं, इमाम का बड़ा मसला है हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी औलाद की हिफाजत। वो हमारी जब परेशानी देखते हैं कि इस इलाके में, उस इलाके में, उस इलाके में, उस इलाके में, उस इलाके में मोमिन के लिए कितना मुश्किल हो रहा अपने आप को दुश्मनों से बचाना, इमाम अपने जाहिर होने की दुआ करते हैं। यह है अम्मन युजीबुल मुस्तर, और यही दुआए नुतबा में, दुआए नुतबा में ये पैगाम दिया गया है। हमारे रिस्क और हमारी बीमारी और हमारी औलाद वाला पैगाम नहीं, अपने ज़हूर। लेकिन फिर यकशिफुस्सू, यकशिफु मुजारे का सीगा है, पर अल्लाह परेशानी दूर करना शुरू ही करता है, इमाम दुआ ले लेते हैं। बस ये जुमला कह दूं ताकि अगर बाकी हक का इमाम आज रात अदा ना हो तो यही एक पैगाम बन जाए। जब वो ये देखते हैं कि इस वक्त अगर मैं जाहिर हो गए तो जिनके फायदे के लिए जाहिर हो रहा वही मेरे खिलाफ तलवार निकाल के मुझसे जंग करेंगे, इन्हीं को मजबूरन, इमाम खुशी से वो जिहाद नहीं करेंगे, मजबूरन इनके खिलाफ मुझे जिहाद करना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है जो जुमला मेरी तलवार से मारे जाएं, इससे तो बेहतर है दुश्मन की तलवार से मारे जाएं। शहीद तो होंगे ना, जन्नत तो हासिल करेंगे, और मेरी तलवार से मारे गए तो अब आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इमाम जब हमारी वो परेशानियां देखते हैं कि दुश्मन हमें कुचलना चाह रहा है, पीसना चाह रहा है, किस तरह, इलाही अज़म अल बला व बरे अल खफा वन कशफ अल क़ता वन क़ता रजा व ज़ाक़त अल अर्ज़ व मुनियत इस समा, ये है हमारी हालत। जमीन तंग होकर रह गई है, कहां जाएं अपने आप को बचाने के लिए। मुनियत इस समा, आसमान बंद हो गया है, ऐसा लग रहा है अल्लाह ने रहमत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। ये दुआ मोमिन पढ़ता। वन क़ता अर रजा, उम्मीद तक टूट गई है। ये हालत इमाम देखते हैं, जाहिर होने की दुआ मांगते हैं, लेकिन फिर जब देखते हैं कि हमारा जाहिर होना इस वक्त इन मोमिनों के लिए फायदेमंद नहीं है क्योंकि अभी ये तैयार नहीं। अच्छा, ये लफ्ज भी धोखे में डालता है कि इमाम के लिए हमें क्या तैयारी करना, ये लफ्ज धोखे में डालता है। इसका फार्मूला है इमाम के लिए तैयारी, वो जो आपके जहन में चीजें हैं जिसको मैं यहाँ के मिंबर पे पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, और वैसे मेरा मौजू भी नहीं। इमाम के लिए तैयारी वाजिबात की पाबंदी और हराम से अपने आप को बचाना, बाकी सारी चीजें जो है ना वो इतने अहम नहीं है। दुआए नुतबा पढ़ने से ज्यादा अहम है कि अगर आपकी बहन के यहाँ मिक्स गैदरिंग वाली शादी हो रही है, आप उसमें शरीक ना हो, वो ज्यादा बड़ी तैयारी है दुआए नुतबा पढ़ने के मुकाबले में। नऊज़ुबिल्लाह दुआए नुतबा की तौहीन ना हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, कह रहा हूँ उसके मुकाबले में। तो खैर, जब इमाम देखते हैं कि अभी ये तैयार ही नहीं, तो मैं अक्सर वो रिवायत पढ़ता हूँ कि इमाम के घर की वो कनीज जो सिर्फ इसलिए इमाम से के घर से निकलना चाहती है कि इमाम के घर में नमाज की पाबंदी करना होती। आप कहेंगे ये क्या मसला, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं जहाँ नमाज का माहौल है। वहां वाले से पूछिए कि जहाँ नमाज का माहौल ही नहीं है वहां नमाज पढ़ना कितना मुश्किल है। जो एक कनीज की बात थी, मामून रशीद के महल की रहने वाली, रात के 3 बजे तक तो वहाँ डांस पार्टी और म्यूजिक पार्टी और शराब की महफिल होती। जो 3 बजे सोएगा तो 5 बजे कहाँ उठेगा, वो तो 12 बजे उठेगा दोपहर के। तो अब उसके लिए नमाज के लिए उठना, मैंने सिर्फ इसलिए एक जुमला कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गल्फ के इलाके में, शारजा में आपके लिए नमाज पढ़ना इतना आसान है कि फिर भी कोई ना पढ़े। तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह से जंग कर रहा है। यह इमाम का एक जुमला है, क्योंकि जब कहा गया कि मौला आप शराबी की इतनी बुराई नहीं करते हैं जितनी बेनमाजी की करते हैं, तो वह हदीस याद कीजिए। मैं मशहूर हदीसें पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, और बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये जिसको मैं मशहूर समझ रहा हूँ वो आधे मजमे के लिए मशहूर नहीं। खैर, तो इस वक्त तो मैं इसको रोक रहा हूँ। इमाम ने यही कहा कि शराब पीने वाला शराब पीता है तो एक लुत्फ़ मज़ा लेता है, तो गुनाह उसका गुनाह है, लेकिन गुनाह जो है ना उसका एक सबब है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब साफ साफ है कि वो अल्लाह को हकीर समझ रहा है, नऊज़ुबिल्लाह। खैर, तो इसलिए बहुत बड़ी ये परेशानी। और इमाम 8वें इमाम के घर की कनीज दुआ मांग के इमाम के घर से निकल गई कि ये नमाज वाला बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
تو واجبات کی پابندی، حرام سے بچنا، یہ ہے امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری، اور یہ ہے شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کے حوالے سے میرا مختصر سا میسج۔